રાજ્યભરમાં ચકચાર જગાવનાર ભાજપાના પૂર્વ ધારાસભ્ય જયંતિ ભાનુશાળીની હત્યા કેસમાં 5 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ। મૃતકના ભત્રીજા સુનિલે કહ્યું કે જયંતિ ભાનુશાળીને જીવથી મારી નાખવાની ધમકી વારંવાર આપવામાં આવતી। ધમકી આપનારે હત્યા કરી બતાવી છે, છતાં અમને સરકાર અને ન્યાયતંત્ર પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે। આ હત્યા કેસના તમામ આરોપીઓને કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવશે। જોકે મૃતકની લાશ સ્વીકારવા અંગેનો નિર્ણય સમાજના વડીલો કરશે। मृतक जयंती भानुशाळीना भत्रीजा सुनील शकमन तरीके छबील पटेल और तेमना पुत्र जयंती ठक्कर, सिद्धार्थ, मनीषा गोस्वामी सहित एक दलित आगेवान सामे फरियाद नोंधाई। रेलवे पुलिस सिविल होस्पिटल में जई मृतकना स्वजनों पास फरियाद नोंधी है। सुनीले तमाम लोग हत्या में संडोवायेला होवानो आक्षेप कर्यो छे। आ फरियाद बाद तपास एजेंसीओनो धमधमाट शरू थई गयो छे। रेलवे पुलिसनी साथे स्थानिक कच्छ पुलिस पण तपासमां जोडाई छे। कच्छ पुलिसे विविध टीम बनावी सामखियाળી, गांधीधाम, भचाऊ और भूज में तपास शुरू करी। आ केस में तपासनो रेलो कच्छनी साथे छेक वापी सुधी पहोंचे तेवुं लागी रह्युं छे। ત્યારે માનસિક રીતે બધી રીતે બહુ અસ્વસ્થ છીએ અને જયંતિભાઈ અમારા કાકા જ નહીં પણ અમારા એક સામાજિક અને રાજકીય રીતે બધાના મિત્ર અને એક સારા કાર્યકર્તા હતા। સમાજના એક સારા અગ્રણી વ્યક્તિ હતા અને દરેકના દિલમાં વસનાર વ્યક્તિ હતા। આજે બધામાં રોષ છે અને સમાજ અને અમારો કચ્છી સમાજ કે જે કંઈ નિર્ણય લેશે એ ઉપર આધાર રહેશે। સોમવારની રાત્રે જયંતિ ભાનુશાળીની હત્યા થઈ હતી અને હત્યાને લઈને સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ચૂકી હતી। આખરે હત્યા કોના દ્વારા કરવામાં આવી છે, કોના ઇશારે થઈ છે અને કઈ મોડસ ઓપરેન્ડીથી થઈ છે, આ તમામ સવાલોની વચ્ચે તપાસ થઈ રહી છે। વધુ મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે અમારા સંવાદદાતા સિવિલ હોસ્પિટલથી અજીતસિંહ ચૌહાણ અને જયંતિ ભાનુશાળીના નિવાસ સ્થાનથી અમારા સંવાદદાતા સચિન પાટીલ। અજીતસિંહ, જયંતિ ભાનુશાળીની હત્યા નિપજાવવામાં આવી અને હત્યાને લઈને હવે તપાસ પણ કરવામાં આવી છે। પરિવારજનો શું કહી રહ્યા છે પોસ્ટમોર્ટમને લઈને અને સાથે જ મૃતદેહને લઈને? जी जगदीश, भाजपना कदावर नेता जयंती भानुशाळीनी काले हत्या करवामां आवी हती। ए बाद जेमनो जे मृतदेह हतो एने सिविल होस्पिटल खाते काले लाववामां आव्यो हतो ने अहींया एमनुं एफएसएलना 10 डॉक्टरो द्वारा विडियोग्राफी साथे पोस्टमोर्टम करवामां आव्युं हतुं। आजे अहींया जो सिविल होस्पिટલના માહોલની વાત કરવામાં આવે તો આ જે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત છે એ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। સાથે સાથે જેમના પરિવારના જે સભ્યો છે એ પણ અહીંયા હાજર છે। આ જે सबवाहिनी है ये सबवाहिनी अंदर ज थोड़ा समय बाद जयंती भानुशाळीनो जे पार्थिव देह है एने अहींयाथी एमना नरोड़ा खातेना जे निवास स्थाने छे त्यां लई जवामां आवशे। त्यां लई जवा बाद परिवार अने जे स्थानिक लोको अने जे एमना समाजना आगेवानो छे एमनी साथे आ जे छे त्याथी एमना घरेथी एमनी स्मशान यात्रा निकळशे। त्यारबाद नरोड़ा खाते जे स्मशान गृह छे ते एमना जे देहनुं छे ते अंतिम संस्कार करवामां आवशे। गत रात्रे एमना परिवारजनों तरफथी पहला तो बॉडी अस्वीकार करवा माटेनी एक रजूआत करवामां आवी हती, परंतु योग्य खातरी आपी हती। खास करीने तपासने लईने ज योग्य खातरी अपाता एमना परिवारजनों तरफथी आज बॉडी जे छे स्वीकारवा माटे तैयार थई गया हता अने हवे थोड़ीक ज समय बाद जे जयंती भानुशाळीनो जे देह छे पार्थिव देह एने अहींया सिविल होस्पिટલથી एमना जे नरोड़ा खातेना निवास स्थाने छे त्यां लई जवामां आवशे अने त्यारबाद त्यांथी एमनी जे अंतिम यात्रा है एमना निवास स्थानेथी निकळीने जे नरोड़ा खाते आवेलू जे स्मशान है त्या एमना जे छे एनो जे अग्नि संस्कार करवामां आवशे। आप जोई रह्या छो ए प्रमाणे पोस्टमोर्टम रूमनी बहारना जे दृश्यो छे अने त्यां ज एमना जे परिवारजनो छे ए अत्यारे हाजर छे। थोड़ा समय बाद ज परिवारना सभ्यो तरफथी जे एमनो मृतदेह छे एमनी जे बॉडी छे एने स्वीकार कर्या बाद नरोड़ा एमना घर खाते निवास स्थान खाते लई जवामां आवशे। बिल्कुल अजित सिंह, पोस्टमोर्टमना रिपोर्टनी पण राह जोवानी रहेशे। साथे निवासस्थानथी सचिन पाटील जोડાયા છે। सचिन, जयंती भानुशाळीनी हत्या थई त्यारबाद नरोड़ा निवास स्थाने हाल तो आक्रमणनो माहोल जोवा मळ्यो हतो। हाल आप त्यां उपस्थित छो, કેટલા સમયમાં જે ડેડ બોડી છે પાર્થિવ દેહ છે ત્યાં આવશે, અંતિમ ક્રિયા થવાની છે, અંતિમ વિધિ થવાની છે, તેને લઈને શું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે?
જગદીશ, સ્વાભાવિક છે પરિવારમાં દુઃખનો સમય છે અને જે પ્રકારે ઘટના બની છે એ ઘટનાને લઈને પરિવારમાં આક્રંદ પણ છે અને જે આક્રંદ છે એ આક્રંદ રાત સુધી ચાલ્યું છે, અત્યાર સુધી ચાલ્યું છે, કારણ કે પરિવારજનોમાં જે પણ એમના સ્નેહીજનો છે, જે સગાઓ છે, સગાઓ હવે આવી રહ્યા છે અને જે એમના સ્નેહીજનો સાથે વાત થઈ ગઈકાલ રાતથી પણ, એટલે જ્યારથી ઘટના બની છે ત્યારથી ગઈકાલ રાત્રે પણ આ જ પ્રકારનો માહોલ રહ્યો છે. સગાઓ સંબંધીઓ જે છે એ અત્યારે એમના ઘરે પહોંચી રહ્યા છે અને આપ જુઓ તો મારી પાછળ એમના જે ભાઈ છે, ભાઈ અહીંયા બેઠા છે, જે સ્નેહીજનો છે, સ્નેહીજનો આખી રાત સુધી અહીંયા આવી રહ્યા છે. પછી જે એમના નજીકના સગાઓ છે, દૂરના સગાઓ છે, સગાઓ આવી રહ્યા છે. વાત અહીંયા એ છે કે જ્યારે ઘરે આવશે, ઘરે આવ્યા બાદ ધાર્મિક વિધિ જે છે એ ધાર્મિક વિધિ પહેલા તો પૂર્ણ કરવામાં આવશે અને ધાર્મિક વિધિ પૂર્ણ કર્યા બાદ જે અમુક જે એમના રિલેટિવ્સ આવવાના છે, ત્યાર પછી જે છે એ અંતિમ ક્રિયા માટે સ્મશાન જે છે સ્મશાન તરફ પ્રસ્થાન કરવામાં આવશે. વાત અહીંયા એ છે કે જે પ્રકારે માંગણી પરિવારજનોએ ગઈકાલે પણ કરી હતી ને જે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે, ત્યારે એ આક્ષેપ સાથે આજે પણ તેઓ કહી રહ્યા છે કે જે આરોપીઓ છે, આરોપીઓની સામે તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે, એમની ધરપકડ કરવામાં આવે અને જે ઘટના બની છે એ ઘટનાના તલસ્પર્શી તપાસ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવે એવી માંગણી પરિવારજનો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. આ જે ઘટના બની છે, ઘટના બાદ આજે કોણ કોણ આવશે એ બાબતની યાદી પણ જે છે એ યાદી થોડી વારમાં મળી શકે છે. પરંતુ સ્વાભાવિક છે કે ભાજપના પૂર્વ ઉપાધ્યક્ષ અને જે પૂર્વ ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે જયંતિ ભાનુશાળી, ત્યારે એમને અંતિમ યાત્રામાં ભાજપના નેતાઓ પણ જોડાઈ શકે છે. બિલકુલ સચિન, અજીતસિંહ, આભાર સમગ્ર માહિતી અને પૂરી અપડેટ આપવા બદલ. તો થોડીક જ ક્ષણોમાં જ્યાં સિવિલ હોસ્પિટલથી તેમના પાર્થિવ દેહને તેમના નિવાસસ્થાન નરોડા સ્થિત ત્યાં લઈ જવામાં આવશે અને હાલ પરિવારજનોમાં આક્રંદનો માહોલ છે. અંતિમ ધાર્મિક જે ક્રિયા છે તે થોડાક સમયમાં શરૂ થઈ જશે.